پی ٹی آئی کے سینئر لیڈر شیخ وقاص اکرم ہمیں جوائن کریں. تھینک یو شیخ صاحب فار جوائننگ اس آن دا پروگرام. 10 دن ہیں, ان 10 دنوں میں احتجاج کی کال واپس لینے کے علاوہ اور کیا کیا ہو سکتا ہے؟ نہیں کوئی آپشن نہیں ہے, بس خان صاحب نے ڈیٹ دے دی ہے and everybody will march towards اسلام آباد. End of the story. اوکے, کل آپ کو کوٹ کیا تھا انصار عباسی صاحب نے, سو وی کین کنفرم کہ 2 رائے ضرور ہے پارٹی کے اندر. مجھے کیا کوٹ کیا انہوں نے جی؟ انصار عباسی صاحب نے اپنی سٹوری میں آپ کو کوٹ کر کے کہا تھا کہ پارٹی میں 2 رائے ہے لیکن فائنل کال خان صاحب کی ہے. دیکھیں یہ تو 24 سے پہلے کی بات ہے نا. ہم نے جب بات کی تو اس پہ یہ چیزیں ڈسکس ہوئی تھی کہ ایک طرف ورکر ہے جو کہ بالکل تیار ہیں, جوش پہ ہیں, جذبے میں ہیں, اور دوسری طرف شاید کچھ ایسے دوست ہوں جو سمجھتے ہوں کہ 10 دن کی بجائے 15 دن دے دیے جائیں. تو یہ 5-10 دن سے ڈزنٹ میٹر. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے قائد کی کال ہوگی اور ورکر کی جو سوچ ہے وہ اس پارٹی میں پریویل کرے گی. ٹھیک ہے, خبر یہ بھی ہے کہ بشرا بی بی نے ارکان پنجاب اسمبلی کو پشاور طلب کیا ہے تاکہ 24 نومبر کے احتجاج میں پنجاب سے زیادہ لوگ باہر نکلیں. سو کین وی سے کہ بشرا بی بی ول بی پلئنگ این امپورٹنٹ رول؟ میرے علم میں تو ایسی کوئی میٹنگ نہیں ہے جس میں بشرا بی بی نے لوگوں کو طلب کیا ہو, اور نہ میرے علم میں ہے کوئی ایسی بات ہے. میٹنگ کل بھی ایک ہوئی ہے, اس میں ہم سب کے سب دوست موجود تھے. ابھی تک تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے جس میں بشرا بی بی نے طلب کیا ہو کسی کو. So who will be leading this? دیکھیں عمران خان صاحب نے جو ہے وہ بڑا واضح کر دیا ہے کہ کے پی کے کو علی امین صاحب لیڈ کریں گے, پنجاب کو پنجاب کے پریزیڈنٹ لیڈ کریں گے, اور ہر ایم این اے ہر ایم پی اپنے اپنے حلقوں میں تنظیمیں ریجنز کے جو پریزیڈنٹ ہیں وہ ریجنز کو, ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ ڈسٹرکٹس کو, اور سو فورتھ اینڈ سو آن. یہ کام چلتا رہے گا اسی طریقے سے. شیخ صاحب فائنل کال آپ نے کہہ دی ہے, فائنل کال سے پہلے آپ کے خیال سے تھوڑا سا مومنٹم بلڈ کرتے, جلد سے ہوتے, کچھ لوگوں کو اور ایکٹیویٹ کرتے, یا آپ کے خیال سے یو آر ریڈی کہ بس ایک فائنل کال کی طرف جائیں؟ جی خان نے کہہ دیا فائنل کال ہے, تو اس پہ ہم ڈسکشن کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ پچھلے پورے سال سوا سال سے مختلف کنونشنز اور مارچز, چھوٹے بڑے فلیش پروٹیسٹ پورے پاکستان کے مختلف حصوں میں ہو رہے ہیں انکلوڈنگ پنجاب, اور پچھلے 2-3 مہینوں میں میس موبلائزیشنز ہوئے جسے آپ ابھی تھوڑی دیر پہلے ناکامی کہہ رہی تھی, کیونکہ میں اسے ناکامی نہیں سمجھتا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ موبلائزیشنز تھیں اور گرینڈ تھیں, اور اس وسطائی دور کے اندر کسی بھی پارٹی نے تاریخ میں اس قسم کی موبلائزیشن نہیں کی جو ہماری طرف سے ہوئی ہے. تو وہ آپ نے اس کو ناکامی سمجھا, ہم اسے کامیابی سمجھتے ہیں, اور اسی کی بنیاد پہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو یہ مارچ ہے یہ پچھلے تمام مارچوں کا I must say it will be mother of marches. مدر آف آل مارچز. ویری انٹرسٹنگ. آج جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ تحریک بشرا بی بی کی بریت کی درخواست مسترد ہو گئی, خان صاحب کی بھی, ڈو یو تھنک اس کا کوئی تعلق ہے آپ کے احتجاج کی کال سے, یا دس از واٹ یو ایکسپیکٹ؟ نہیں, میں یہ سمجھتا ہوں ویسے تو ہمارے ساتھ یہ رویہ پچھلے 1-1.5 سال سے روا رکھا گیا ہے. بہت سے ایسے جعلی قسم کے کیسز ہیں جن میں, جیسے عدت کا کیس آپ دیکھیں, خام خواہ ڈریگ کیا گیا, اتنے مہینے رکھا گیا. تو یہ کوئی نیا کام تو نہیں ہوا, بہت سے کیسوں میں اس طرح ہوا خان صاحب کے ساتھ. سو واٹ از دا پلان؟ آپ لوگ آئیں گے اسلام آباد آئیں گے, یا اکراس پاکستان مختلف مومنٹم بلڈ کرنے کی کوشش کریں گے؟ واٹ ڈو یو پلان ٹو ڈو؟ We'll all come to اسلام آباد. We'll all come to اسلام آباد. We'll come and sit there. عمران خان صاحب نے بڑے مربوط طریقے سے اپنا جو لائے عمل ہے وہ ایکسپلین کیا, جو ہم نے آپ لوگوں کو ایکسپلین کر دیا. 2 دن پہلے خان صاحب کا بیان تھا, انہوں نے بتا دیا کہ تمام جائیں گے اور تب تک وہاں سے واپس نہیں آئیں گے جس وقت تک یہ جو مطالبات ہیں, جس میں رول آف لا ہے, جس میں قانون کی عملداری ہے, جس میں مینڈیٹ جو ہے چوری شدہ اس کی واپسی ہے, جس میں 26ویں ترمیم کی واپسی ہے, جس میں ہمارے بے گناہ جو رہنما ہیں بغیر کیسز کے رکھے گئے ہیں ان کی رہائی ہے. یہ چیزیں ہیں. خان صاحب نے کہا ہے جب تک یہ مطالبات پورے نہیں ہو جاتے آپ لوگ وہاں سے واپس نہیں آئیں گے. ہاں بالکل ٹھیک ہے, اس میں مشکل ہے, مشکلات ہیں, مگر جب تحریکیں چلتی ہے اور پرامن احتجاج جو ہمارا آئینی حق ہے ہم اس کو استعمال کریں گے تو مشکلات تو ہوں گی. جی جو لاجسٹکس کی بات کی ہے آج باسی صاحب نے, ہو جائیں گے. یو کانفیڈنٹ کہ وہ آپ کے پاس پوری تیاری ہے؟ ہو جاتے ہیں جی لاجسٹکس. آپ اللہ تعالیٰ پہ توکل رکھنا چاہیے. پہلے بھی تو لاجسٹکس ہو جاتے رہے نا, ہم نے کون سا کوئی کسی
उससे वो मदद मांगी है। हम तो अल्लाह के ऊपर तवक्कल रखते हैं कि पहले जितनी दफ़ा यहाँ से KP से हमारे दोस्त और पंजाब से लोग आए हैं, कब बेदरेग फोर्स का इस्तेमाल नहीं हुआ। अगर आप रेशो देख लें और आप उसका बैलेंस देख लें तो हमेशा बेदरेग ही होता है। जब रबर बुलेट्स, लाइव एम्यूनेशन, टीयर गैस इस्तेमाल होती है निहत्थे लोगों के ऊपर, तो वो तो उसका बैलेंस कोई नहीं होता ना, वो बेदरेग ही होता है और आगे भी होगा। इसके बावजूद भी लोग दोबारा आते हैं और बार बार आते हैं। डोंट यू थिंक इट्स अ मैसेज इनफ? आपने जो ट्वीट किया है 24 नवंबर के एहतजाज के हवाले से 3 मुतालबात, पहला 26वीं तरमीम की वापसी, दूसरा मैंडेट की वापसी और तीसरा बगैर ट्रायल गिरफ्तार अफराद की रहाई है। कुछ ले और दो के लिए लेट्स से गवर्नमेंट आपको कहती है आए डायलॉग कर लें, विल यू बी विलिंग टू डू दैट? आप ये मान लें बात, ये तीनों मुतालबात मान लें और हम डायलॉग पे बैठ सकते हैं, मगर इन मुतालबात के मानने के बाद हम खान साहब के सामने चले जाएंगे, उन्हें कहेंगे कि जनाब ये मुतालबात इन्होंने मान लिया है तो अब आप हुक्म कर दें, या हुकूमत एक संजानी जलसे के लिए जेल खुलवा के वहां जा सकती है तो हुकूमत बैठे हैं अडियाला में, जाकर उनसे बात कर लें। बट जो आपने कहा कि केसेस बगैर ट्रायल अफराद के को जो है गिरफ्तार किया हुआ रिहा कर दिया जाए थ्रू प्राइम मिनिस्टर्स एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, हाउ डू यू प्लान टू एक्सिक्यूट दिस? इस मुल्क में ना आप निज़ाम को समझे, जब किसी को छोड़ना होता है तो वो इलाके का SHO जो है वो 302 का बंदा भी अपनी शख्सी जमानत पे छोड़ देता है। तो जब छोड़ने की नीयत होती है तो फिर प्राइम मिनिस्टर के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर की भी जरूरत नहीं होती, फिर सिर्फ इशारों की जरूरत होती है, समझा करें आप। लेकिन कोई एक प्रोसेस तो होगा, जैसे आप लेट्स से माजी की बात करी, माजी की बात करते हैं, मौलाना का जलसा आया, धरना आया और मियां साहब बाहर चले गए। सो इज दिस व्हाट यू आर प्लानिंग? नहीं, what do you mean? क्या आप ये समझती हैं कि कोई इस किस्म के वो, और हम तो ये कहते हैं कि मुतालबात जब कबूल हो जाएंगे हमारे, इमरान खान साहब ऑटोमेटिकली बाहर आ जाएंगे। वो कहते हैं अदलिया आज़ाद हो तो मैं खुद ब खुद आज़ाद हूँ। वो कहते हैं कि 26वीं तरमीम जो है, खान साहब ने कहा कि उसके तहत अगले 10 साल के लिए एक डिक्टेटोरियल रिजीम जो है उसको इंश्योर किया गया है, तो अगर वो वापस हो जाती है तो खान साहब तो खुद ब खुद ही आ जाएंगे। सो डू और डाई ये नाम आप दे रहे हैं इस एहतजाज को, देन अगेन अली अमीन गंडापुर साहब भी इन्वॉल्व होंगे, तो ये एक जवाब फराहम करता है गवर्नमेंट को कि फिर वो, आपने ठीक कहा, वो वैसे ही ऑल आउट हैं, बट देन दे विल गो ऑल आउट। डू एंड डाई होता है ना जी, मैं आपको बताएं कैसे होता है, इसको आप उसमें ना ले जाएं, मैं आपको समझाता हूँ क्या है। डू एंड डाई का मतलब ये है जो हम समझते हैं कि जब एक तरफ निहत्था वर्कर होगा जो अपना आईनी हक एहतजाज इस्तेमाल करने जा रहा है, और दूसरी तरफ गवर्नमेंट और स्टेट की माइट होगी जो सीधा लाइव एम्यूनेशन, टीयर गैस एंड वो भी एक्सपायर्ड और रबर बुलेट्स इस्तेमाल कर रही है, तो फिर डू एंड डाई वाली सिचुएशन ही है ना। निहत्थे बंदों को जब आप मारना शुरू करेंगे तो कुछ भी हो सकता है बेचारे लोगों के साथ, वर्कर के साथ। आपके चीफ मिनिस्टर को आप इस वक्त देखें तो यमीन साहब की पूरे जिस्म के ऊपर जो है रबर बुलेट्स के जख्मों के निशान है इस वक्त भी। बट 12 शॉट्स गन के उनकी टांगों के ऊपर उच्छरों के निशान, जख्म है इस वक्त तक। वर्कर के साथ थे तो है, तो ऐसी सूरत में वो टांग पे लगने की बजाय यहाँ लग जाए, इधर लग जाए, खुदा ना खास्ता अल्लाह ताला सबको महफूज रखे, तो कुछ भी हो सकता है। तो उसको ये मतलब नहीं है कि डू एंड डाई, वो अगे किसी ने डू एंड डाई करने जा रहे हैं। इसका ये मतलब है कि वी आर रेडी टू डाई फॉर दिस तहरीक। आप डिसिप्लिन देखें इस मजमे का कि 4 तारीख को अली अमीन साहब डी चौक पे पहुंच गए, 6,000 का मजमा हमारे वुज़रा और हमारे MPs की क़यादत में सेंचुरस वाली रोड के ऊपर आ गया। आपने क्योंकि इस्लामाबाद को आप जानती हैं, F10 से होते हुए वो जो राउंड अबाउट है वहां से मैकडोनल्ड से आगे आते हुए सेंचुरस के सामने आपने देखा कि किस डिसिप्लिन से और किस मोहब्बत से और किस गैर जारहाना तरीके से हमारा वर्कर गया और वो निकला और वहां पे एक पत्ता तक नहीं हिला। तो दे वर गोइंग फॉर अ पीसफुल प्रोटेस्ट। जो एक हमने देखा है कि बिलावल भुट्टो नाराज नजर आ रहे हैं PMLN से, आपको क्या लगता है? नाराज हो भी जानना, सिर्फ नाराज नजर ही आते ने, कभी नाराज हो भी जानना, ये फिर जमहूरियत दी बका वास्ते और जमहूरियत दी बहाली वास्ते राजी हो जाएंगे। किरादी नाराजगी केड़ी नाराजगी? सो आपको लग रहा है कि ऐसी कोई लड़ाई नहीं है जिसका आपको फायदा हो सके? मुझे आप ये बताएं, मतलब यार मैं क्या आपको बताऊं कि ये बहुत बड़े बड़े मामलात हैं जिसके ऊपर ये जमहूरियत का बहाना करके पीपल्स पार्टी जो है वो, अब ये जो बिल इन्होंने पास करवाया, पीपल्स पार्टी साथ नहीं थी, ये नाराजगी उसके बाद हो गई है।